الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ حنفی نماز، شافعی نماز اور اہل حدیث نماز، ابھی جو ہے میرا یہ موضوع، ان موضوعات پر گفتگو کرنا میرا موضوع نہیں تھا، لیکن بعض نیوٹرل سمجھے جانے والے حضرات یا بعض ایسے حضرات جو اصلاح امت کا کام کرتے ہیں اور پھر وہ جو ہے اپنے اندر کا حسد، کینہ، بغض اس طریقے سے نکالیں کہ جو ہے کہ اہل حدیث کو یہ شرف حاصل ہے کہ جو ہے کہ وہ اپنی نمازیں سیدھے حضور سے لیتے ہیں، اور حنفی امام ابو حنیفہ سے، شافعی امام شافعی سے۔ تو ایک بات میں یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی میں نے ایک محترم کی ویڈیو دیکھی، اور میں بھی ان کو بڑی عزت کی نظر سے دیکھتا تھا، اگرچہ اپنے اختلافات ہیں ان کے ساتھ، لیکن ان کے جو لکھنے کا انداز ہے، جو بولنے کا انداز ہے، تو اس کو کرتا تھا، لیکن تعصب جو ہوتا ہے نا انسان کے اندر، وہ جھلک ہی جاتا ہے۔ تو ابھی انہوں نے یہی وہ کہہ رہے تھے کہ جو ہے کہ ایک اہل حدیث جو ہوتا ہے وہ حضور کو دیکھتا ہے، اور یہ حنفی نمازوں میں حنفی ہوں یا شافعی ہوں، ان کی کتابوں میں جو ہے حوالے وغیرہ نہیں ہوتے تھے حدیث کے، وہ تو بس ایسے ہی لکھ دیتے تھے، اور آج کل جو ہے بعض جو حوالے آپ کو دکھ رہے ہیں وہ بھی جو ہے اہل حدیث کی دین ہے۔ تو مجھے یہ کہنا ہے کہ اگر آپ کسی بھی مسلک کی فقہ کی کتاب دیکھیں، عربی کی کتابیں دیکھیں، پرانی، آپ کو ایک کتاب وہ ملے گی جو فقہ کے موضوع پر ہو، اور اس میں بس جو ہے مسائل کو ذکر کیا جائے گا۔ ایک قسم کی کتابیں وہ ہوتی ہیں جو مدلل ہوتی ہیں، جس میں جو ہے مسئلے کے ساتھ آپ کو دلیل بھی ملتی ہے، اور اس سے آگے بس کتابیں ایسی ہوتی ہیں جس میں مسئلہ بھی بتایا جاتا ہے، اپنی دلیل بھی دی جاتی ہے، اور اس کے خلاف جو حدیثیں جو دوسرے مسلک کے لوگ استعمال کرتے ہیں، یا جو حدیثیں اس کے خلاف ہوتی ہیں، ان کے بارے میں حدیث کا حکم اگر ضعیف ہے تو ضعیف ملتا ہے، اور اسی طرح جو ہے اگر وہ حدیث کا مطلب کچھ الگ ان کے نظر میں ہے تو وہ ملتا ہے۔ دیکھیں تو یہ جو ہے ان کا تعصب تھا، جہالت تو نہیں کہوں گا کیونکہ وہ علم والے ہیں، تو ان کا تعصب تھا کہ انہوں نے جو ہے بس اپنے فرقے کو پروموٹ کرنے کے لیے انہوں نے یہ باتیں کی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ چاہے امام ابو حنیفہ ہوں، چاہے امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک ہوں، وہ تمام کے تمام لوگ مجتہد تھے، قرآن اور سنت سے مسائل کا استنباط کرتے تھے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو فقہ مدون کی، اور اسی طرح جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ائمہ نے فقہ کو مدون کیا، انہوں نے قرآن اور سنت کو اپنے سامنے رکھا، اور اس سے اصول استنباط کیے، اور اس سے جو ہے نماز کے پورے دین کے مسائل بیان کیے، جس کو ہم فقہ کہتے ہیں۔ کیونکہ میں مسلکاً شافعی ہوں تو میں آپ کے سامنے جو ہے فقہ شافعی کے بارے میں تھوڑی بات کروں گا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ خود اہل حدیث، امام المحدثین، یا ایک جگہ تو انہوں نے کانفرنس کی تھی امام الاہل الحدیث، جہاں مجھے یاد ہے کوکن میں، امام شافعی کہہ کر، ٹھیک ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو تو لقب دیا گیا ناصر الحدیث، اور محدثین کے وہ امام مانے جانتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن اور سنت کی خدمت کی، اور اسی سے مسائل کو استنباط کیا، اور اپنی کتاب الام میں انہوں نے جمع کر دی، یا ان کے شاگردوں نے جو ہے سن کر دیگر کتابوں میں بھی ان کے مسائل کو نقل کیا۔ تو جو لوگ جن کا اوڑھنا بچھونا قرآن، حدیث اور سلف صالحین کے جو زمانے سے تھے، انہوں نے جب احادیث کو دیکھا، اپنی کتاب مدین کی، اپنے مسائل کو مدون کیا، اس کے بعد میں یہ بات کہتا ہوں، اس بات کو نوٹ کر لیں کہ چاروں ائمہ کی جو فقہ ہے نا، ان کے اوپر 1200-1300 سال کا اپرووڈ ڈاکومنٹس ہیں، کہ ان کے بعد آنے والے بہت سے محدثین، بہت سے فقہا نے قرآن اور سنت پر ان کی کتابوں کو، ان کے مسائل کو پیش کیا۔ پیش کرنے کے بعد جہاں پر جو ہے کمزوری دکھی، وہاں پر جو ہے دوسرے قول پر فتویٰ دیا، وہاں پر جو ہے فقہ حنفی میں صاحبین کے قول پر بہت سی جگہ پر آپ کو فتویٰ ملتا ہے۔ تو یہ جو چاروں فقہ ہے نا، یہ اپرووڈ ہیں 1200 سال، 1300 سال سے، جو فقہا، جو مجتہدین، جو ہے محدثین آئے ہیں، انہوں نے چیک کیا، دلائل لائیں، جو مخالف کے دلائل ہیں ان کے جواب لائیں، اور امت پر اس پر عمل پیرا رہا، بخلاف ہمارے اہل حدیث بھائیوں کے۔ بہت ہوا 100 سال کی ان کی عمر ہے، اور کوئی اہل حدیث، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں الا ماشاء اللہ، کوئی اہل حدیث جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہیں پڑھتا،
वो बुखारी से नमाज नहीं पढ़ता, वो मुस्लिम से नहीं पढ़ता, वो तिरमिजी से नहीं पढ़ता। अहनाफ को, शवाफे को और मुकल्लिदीन को ये कहते हैं कि ये लोग जो है अपने इमाम की नमाज पढ़ते हैं, अपने इमाम के बताए हुए की नमाज पढ़ते हैं। हम दियानतदार हैं जो काम करते हैं, वो कहते हैं कि हमें इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की तहकीक पर भरोसा था, कुरान और सुन्नत से उन्होंने जो मसाइल निकाले उन पर जो है पूरी उम्मत के जो है तबकों ने उनको फॉलो किया। हम भी उनके कुरान और सुन्नत की समझ को हमसे बेहतर समझते हैं, इसलिए उनके बताए हुए तरीके पर नमाज पढ़ते हैं, मसाइल पर अमल करते हैं। हम इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह को हम कुरान और सुन्नत का सबसे ज्यादा जानने वाला समझते थे, इसीलिए उनको जो है नासिरुल हदीस का लक़ब दिया गया। उन्होंने जो है कुरान और सुन्नत की दावत दी, उन्होंने अपनी फिक्र में कुरान और सुन्नत से मसाइल को इस्तेंबात किया और अपने उसूल के तहत उन मसाइल को लिखा। 1200 साल 1300 साल से जो है तमाम जो है मुहद्दिसीन फुक़हा ने उनको अप्रूव किया, और जहां कहीं पर जो थोड़ी बहुत जो है कोताही थी कि जो है कि कहीं पर जो है कोताही नजर आई या कमी नजर आई, और इस बात को लोगों ने सामने रखा कि जो है कि अगर मेरी बात हदीस से टकराए तो हदीस को ले लेना। इस पर अमल करते हुए फुक़हा ने जो बात के आने वाले हैं उसमें थोड़ी अपडेट्स कही और अपडेट्स की, और वो अप्रूव डॉक्यूमेंट अब तक हमारे पास मौजूद। और जो हमारे अहले हदीस हजरात हैं वो सिफतुस सलातुन नबी पढ़ते हैं, अलबानी साहब की लिखी हुई, या जो है नमाज नबवी पढ़ते हैं, या इसी तरह जो है सयालकोटी साहब की किताब पढ़ते हैं, और उसी से जो है अपनी नमाज को समझते हैं कि सही नमाज है। और उनके दावे ऐसे होते हैं कि हमने सही हदीसों से नमाज लिखी है, और कई हदीसें जो है उनके बाद वाले मुहक्किकीन ने ही उनको ज़ईफ कह दिया। अब ये पढ़ते हैं नमाज नबवी से नमाज, किसकी लिखी हुई है, नाम मेरे मेरे जहन में फिलहाल नहीं आ रहा। उनकी नमाज नबवी लिखी हुई है, और ये कहते हैं कि हम हुजूर की नमाज पढ़ लें, और पढ़ते हैं उर्दू वाली किताब में से। ठीक है, इसी तरह जो है वो पढ़ते हैं सिफत सलातुन नबी, अलबानी साहब की तहकीक है, उन्होंने जिस चीज को सही कह दिया सही, उन्होंने जिस चीज को गलत कह दिया गलत, और पढ़ते हैं और सीधा मंसूब कर देते हैं हुजूर की तरफ। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने भी हुजूर की नमाज बताई, इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने भी हुजूर की नमाज बताई, इमाम मालिक और इमाम अहमद ने भी हुजूर की नमाज बताई। और उनकी तहकीक में जो चीज थी जिसको उन्होंने राजे समझा, जिसको उन्होंने अफजल समझा, उन्होंने इख्तियार किया और उसकी दलील दी। इसलिए हम हमारी किताबों को मंसूब करते हैं ताकि इनकी तरह धोखाधड़ी ना हो। नमाज नबवी, जी, नमाज नबी भी शफीक रहमान साहब की हैं, फिर बाद में जो है सही नमाज नबवी आ गई हजरत मौलाना जुबैर अली जही साहब की, उनके शेख। और इसी तरह जो है बहुत सी किताबें आनी शुरू हो गई। तो जब नमाज नबवी एक है, हुजूर की नमाज को नकल कर दिया गया, तो इतनी किताबें क्यों आई? और उन्होंने जो है मौलाना मौसूफ ने ये झूठी बात कही कि इससे पहले ये लोग जो है हवाले नहीं देते थे। आप फिक़्ह शाफ़िई की किताबें उठाकर देख लें, इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह की किताबें उठाकर देख लें, कि जो है कि उनकी अल मजमू उठाकर देख लें, दलाइल मिल जाएंगे। इब्ने मुलक्किन रहमतुल्लाह अलैह की किताब देख लें कि फिक़्ह शाफ़िई की जितनी किताबें, उनकी दलाइल, जितने मसाइल की किताबें हैं उसमें से बहुत सौ के दलाइल उन्होंने किताबों में रख दिए। इब्ने हजर अस्क़लानी शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह को देख लें, तलखीसुल हबीर नामी किताब लिख दी, और इसी तरह जो है अल्लामा अल्लामा ज़ैलई रहमतुल्लाह अलैह को देख लें कि फिक़े क्या हनफी के जो दलाइल हैं उनको उन्होंने मुदय्यन कर दिया। और ये कहते हैं कि 100 साल 110 साल पहले कुछ आए हैं, और ये कहते हैं कि जो है हमको देख कर कर नहीं, ये तो बिल्कुल जो है गैर अमानतदारी की बात है कि बस अपने फिरके को जो है सही साबित करने के लिए मौलाना मौसूफ ने ये बात कह दी। मैं ये कहता हूँ कि जो भी नमाजें हैं, फिक़े हनफी की हो, फिक़े शाफी की हो, फिक़े मालिकी, फिक़े हम्बली की, ये अप्रूव्ड हैं। 1200 साल 1300 साल से इन पर अप्रूवल मिला हुआ है, और जो है इनमें जो इख्तिलाफ हैं उनके भी दलाइल मौजूद हैं। बस आपको जो है ये निगाहें चाहिए कि जिससे देख सकें। बस अपने फिरके के तासुब की ऐनक निकाल लें। किसी अहले हदीस को आपने नहीं देखा होगा कि सही दलील मिलने के बावजूद भी वो दूसरे मसलक की दलील को मान लें, और दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं कि हदीस मिलने के बाद अमल नहीं करते। खुद के सामने उनके मसलक के खिलाफ आप दलील दे दें, कितनी भी मजबूत दलील होगी वो उसको नहीं मानेंगे और अपने मसलक पर अमल करेंगे। और ये चीज जो है दीगर जो है मुकल्लिदीन में ये चीज नहीं पाई जाती। नहीं, दलील का वो एहतराम करते हैं, ज़ईफ कहकर उसको रिजेक्ट नहीं कर देते, मौजू कहकर उसको रिजेक्ट नहीं कर देते, बल्कि अगर तहकीक के साथ उनके सामने दलील आ जाती है तो वो उसका एहतराम करते हैं और अपनी दलील पर अमल करते हैं, उसकी वजाहत करते हैं। और जिन मुकल्लिदीन को मालूम ना हो, जो आमी इंसान होते हैं जिनको दलाइल मालूम ना हो, वो जो है उस सिलसिले में अगर उनसे कुछ जाहिलाना बातें हो जाएं तो वो उसके लिए माजूर हैं कि उनको इल्म नहीं है, उनको इल्म देना चाहिए।
اور ان کو دلائل بتانی چاہیے، سکھانی چاہیے. بس اہل حدیث مسلک کا کام یہ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے اپنے مسلک کو پروموٹ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.